Hello students, welcome once again. Today we are going to start the next topic or the next result of our chapter trigonometric functions. In our previous lecture we have studied some important results. We have studied that some trigonometric equation and their general solution. Last lecture मध्ये आपण जनरल सोल्युशन कोणकोणते असतात कसे काढतात ते आपण पाहिलं. तर ते कोणकोणते होते काही इम्पॉर्टंट रिझल्ट्स आपण पाहिले. वी हॅव स्टडीड सम इम्पॉर्टंट रिझल्ट. दे आर sin θ इज इक्वल टू 0. जेव्हा sin θ इक्वल टू 0 या फॉर्म मध्ये इक्वेशन असेल तर त्याचं जनरल सोल्युशन काय असतं θ इज इक्वल टू n पाय वेअर n बिलॉंग्स टू z. जर इक्वेशन cos θ इज इक्वल टू 0 या फॉर्म मध्ये असेल तर त्याचं जनरल सोल्युशन असतं θ इक्वल टू 2n+1 * π/2 वेअर n बिलॉंग्स टू z. If equation is in the form tan theta equals to 0, then its general solution is theta equals to n pi where n belongs to z. Also we have studied some advanced results, that is sin theta is equals to sin alpha. जर equation ह्या फॉर्म मध्ये असेल sin theta equals to sin alpha, in that case its general solution is theta equals to n pi plus minus 1 to the power n into alpha where n belongs to z. Then cos theta equals to cos alpha. When the equation is of the form cos theta equals to cos alpha, in that case its general solution is theta equals to 2n pi plus minus alpha where n belongs to z. And last one is tan theta equals to tan alpha. In that case its general solution is theta equals to n pi plus alpha where n belongs to z. आता आणखी काही रिझल्ट्स आपल्याला पाहिजे आहेत या लेक्चर मध्ये. सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट रिझल्ट और वी कॅन से थियोरम. द जनरल सोल्युशन ऑफ sin square theta equals to sin square alpha is theta equals to n pi plus minus alpha where n belongs to z. Now we see its proof also. The general solution of sin square theta equals to sin square alpha. जर इक्वेशन ह्या फॉर्म मध्ये असेल, when the equation is of the form sin square theta equals to sin square alpha, in that case its general solution, that means solution for the theta is equals to n pi plus minus alpha where n belongs to z. So we see its proof. बघा, we have आपल्याला काय गिवन आहे sin square theta equals to sin square alpha. याचं आपल्याला जनरल सोल्युशन काढायचं. ठीक आहे. मग आता हे जनरल सोल्युशन काढण्यासाठी बघा आपण 11वीला शिकलोय sin square theta याचा एक फॉर्म्युला आपण पाहिला होता बघा. 1 minus cos 2 theta is equals to 2 sin square theta. हा फॉर्म्युला आपण प्रीवियस स्टँडर्ड मध्ये 11वीमध्ये पाहिला आहे. 1 minus cos 2 theta is 2 sin square थीटा. हा जर तू इकडे घेतला तर हे कोणत्या फॉर्म मध्ये येईल 1 minus cos 2 theta डिवाइडेड बाय हा 2 इथे मल्टिप्लाय होईल, इकडे डिवाइड होईल, डिवाइडेड बाय 2 आणि इथं काय राहिला sin square theta. म्हणजे sin square theta च्या ठिकाणी आपण लिहू शकतो isn't it 1 minus cos 2 theta divided by 2. So we use 1 minus cos 2 theta divided by 2, right? Similarly जसे sin square theta साठी आपण लिहिलं तर sin square alpha साठी काय येईल बरं 1 minus cos 2 alpha divided by 2. Similarly we can write for sin square alpha, that is 1 minus cos 2 alpha divided by 2. Now see, if we transform this 2 in this side, this 2 gets cancelled. 2 cancel होईल, आपल्याला काय मिळेल 1 minus cos 2 theta equals to 1 minus cos 2 alpha, isn't it? आता हा 1 इथे जर आपण इकडे ट्रान्सफर केले तर 1 minus 1 also 0. Simply we get here minus cos
2 theta equals to minus cos 2 alpha. इथं काय लिहू शकतो याला? Simply we can write it as therefore cos 2 theta equals to cos 2 alpha. याला आपण असं लिहू शकतो, राईट. आता हे इक्वेशन कोणत्या फॉर्म मध्ये मिळालं? इट इज ऑफ द फॉर्म, जर आपण हा थर्ड फॉर्म पाहिला बघा इथे, हा सेकंड लास्ट फॉर्म पाहिला cos theta equals to cos alpha. जर याला याच्यासोबत कंपेअर केलं तर इट इज ऑफ द फॉर्म cos theta equals to cos alpha and its general solution is, याचं जनरल सोल्युशन काय? theta is equals to 2n pi plus minus alpha. So we can write it as the general solution, समजून घ्या, GS for general solution of cos theta equals to cos alpha is theta equals to 2n pi plus minus alpha where n belongs to z. Z is for integer. मग आता याच्यासाठी थीटाची व्हॅल्यू 2n pi plus minus alpha येत असेल तर मग हा थीटा इथं काय कन्सिडर करतोय आपण? 2 theta, राईट. सो वी कॅन राइट इट as therefore the general solution of cos 2 theta is equals to cos 2 alpha is, simply we can write theta is equals to theta च्या ठिकाणी काय? 2 theta equals to, सोल्युशन काय? जनरल सोल्युशन 2n pi plus minus alpha where n belongs to z, isn't it? Now see, if we transform this 2 to the right hand side, जर हा 2 right hand side ला घेतला तर काय होईल? काय होईल? इथं सिम्पली काय होईल? डिवाइड होईल, राईट. याला डिवाइड झाल्यानंतर काय? सॉरी, इथं बघा आपला अल्फा सुद्धा काय? इट इज नॉट सिम्पली अल्फा. बघा इथं cos theta cos alpha म्हणजे थीटाच्या ठिकाणी आपण 2 theta लिहिले तर अल्फाच्या ठिकाणी काय येतं? 2 alpha. दॅट मीन्स इट इज 2 alpha, राईट. वेर n बिलॉंग्स टू z. n काय? इंटिजर. मग आता इथं बघा हा 2 जर तिकडे ट्रान्सफॉर्म केला तर 2 याला डिवाइड होईल आणि याला सुद्धा डिवाइड करेल. 2 गेट्स कॅन्सल बोथ दी साइड्स. 2 कॅन्सल होईल आणि सिम्पली वी गेट हियर थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॅन्सल झाल्यानंतर n pi प्लस मायनस, हा 2 पण इथं कॅन्सल होईल याच्यामुळे, मग थीटा इज इक्वल्स टू n pi प्लस मायनस अल्फा वेअर n बिलॉंग्स टू z. याचा अर्थ द जनरल सोल्युशन ऑफ sin स्क्वेअर थीटा इज इक्वल्स टू sin स्क्वेअर अल्फा इज थीटा इज इक्वल्स टू n pi प्लस मायनस अल्फा वेअर n बिलॉंग्स टू z. म्हणजे हेच आपल्याला जनरल सोल्युशन मिळालं. हे झालं या इक्वेशनचं काय झालं? प्रूफ झालं. म्हणजे जर इक्वेशन ह्या फॉर्म मध्ये आपल्याला मिळालं sin स्क्वेअर थीटा इज इक्वल्स टू sin स्क्वेअर अल्फा, सो सिम्पली इट्स जनरल सोल्युशन इज theta equals to n pi plus minus alpha where n belongs to z. Pause the video and note it down. Now we see the next theorem, that is the general solution of cos square theta is equals to cos square alpha is theta is equals to n pi plus minus alpha where n belongs to z. So its proof. याला सुद्धा आपण प्रूफ करूया. We have, what do we have here? We have cos square theta equals to cos square alpha. आता याचा आपण मागच्या स्टँडर्ड मध्ये याचे रिलेटेड फॉर्म्युला आपण पाहिलेला आहे. तुमचा फॉर्म्युला आपण पाहिला होता आपण, प्लस cos 2 theta is equals to 2 cos square theta. बघा हा सुद्धा फॉर्म्युला पाहिला. जसं आपण 1 minus cos square cos 2 theta साठी 2 sin square theta यूज करतो, तसं 1 plus cos 2 theta साठी काय यूज करणार? 2 cos square theta. हा जर 2 आपण इकडच्या साइडने घेतला तर याला डिवाइड होईल. सिम्पली वी कॅन राइट एज 1 plus cos 2 theta divided by this 2 and we get cos square theta. मग आता cos square theta च्या ठिकाणी आपण काय लिहिणार? 1 plus cos 2 theta divided by 2. So we write it as 1 plus cos 2 theta divided by 2. Simply and also cos square theta साठी जसं आपण हे लिहिलं तसं cos square alpha साठी सुद्धा काय लिहिणार? 1 plus cos 2 alpha divided by, isn't it? मग आता बघा इथं तीच कंडिशन आहे. 2 गेट्स कॅन्सल, 1 सुद्धा कॅन्सल होऊन जाईल, कारण 1 जर राईट हँड साइडला घेतलं तर कॅन्सल होऊन जाईल. 1 गेट्स कॅन्सल 0. आपल्याला काय मिळेल? सिम्पली वी गेट cos 2 theta is equals to cos 2 alpha. याला जरी आपण पाहिलं तर हे सुद्धा कोणत्या फॉर्म मध्ये मिळालं आपल्याला? cos theta is equals to cos alpha. आणि ह्या फॉर्म मध्ये इक्वेशनचं जनरल सोल्युशन काय असतं?
theta equals to 2 n pi plus minus alpha. So we can write it as the general solution of cos theta equals to cos alpha is theta is equals to 2 n pi plus minus alpha where n belongs to z. मग आता सिमिलरली याचा जनरल सोल्युशन काय आहे बरं? Therefore the general solution of cos 2 theta equals to cos 2 alpha is, आता याच्या सोबत कंपेअर केलं आपण तसं थीटाच्या ठिकाणी काय घेऊ 2n pi plus minus alpha, तर थीटाच्या ठिकाणी इथे काय रिप्लेस झालं 2 theta. Therefore we write as 2 theta equals to पुढचं काय सोल्युशन 2n pi plus minus अल्फाच्या ठिकाणी काय येईल जसं इथे अल्फा इथे काय 2 अल्फा, अल्फाच्या ठिकाणी 2 अल्फा राईट. हा 2 पुन्हा जर तिकडे आपण घेऊन गेलो तर आपल्याला काय मिळेल therefore theta is equals to इकडे आल्यानंतर हा 2 इथे कॅन्सल होईल, पुन्हा हा 2 काय होईल कॅन्सल होईल. सो सिम्पली वी गेट n pi plus minus alpha where n belongs to z. So general solution for cos square theta is equals to cos square alpha is also theta is equals to n pi plus minus alpha. Remember where n belongs to z. म्हणजेच काय सो n नंबर काय असेल इंटिजर असेल, म्हणजे ह्या n च्या ठिकाणी आपण कोणतेही नंबर जर ठेवत गेलो तर आपल्याला ह्या सगळ्या व्हॅल्यू साठी काय ते इक्वेशन सॅटिस्फाय होईल. पॉज द व्हिडिओ अँड नोट इट डाउन. Now the next theorem, the general solution of tan square theta equals to tan square alpha is, its general solution is also theta is equals to n pi plus minus alpha where n belongs to z. So we have tan square theta is equals to tan square alpha. बघा प्रीवियस स्टँडर्ड मध्ये तुम्ही कॉम्पोनेंट आणि डिव्हिडंड रूल पाहिला आहे. कॉम्पोनेंट आणि डिव्हिडंड रूल जर अप्लाय केलं तर आपण याला कसं लिहू शकतो? We can write it as 1 plus tan square theta divided by 1 minus tan square theta. याला सुद्धा आपण असं लिहू शकतो 1 plus tan square alpha divided by 1 minus tan square alpha. This is the लिहू शकता since by component and dividend rule, right? या रूल नुसार आपण याला असं लिहू शकतो. आणि परत आपण हा जो फॉर्म्युला पाहिला 11th स्टँडर्ड मध्ये, हा कशाचा फॉर्म्युला आहे? इट इज ऑफ द फॉर्म्युला cos 2 theta चा 1 plus tan square theta divided by 1 minus tan square theta is cos 2 theta. Also 1 plus tan square alpha we can also intervene it. याला जर आपण इंटरव्हेंट केलं सपोज याला असे लिहू शकतो बघा आपण 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta equals to 1 minus tan square alpha divided by 1 plus tan square alpha. याला इंटरव्हेंट केलं म्हणजे काय, हा tan square जर तिकडे घेतला डिवाइड होतो, इकडे काय होईल न्यूमरेटरला जाईल आणि हा नंतर इकडे घेतल्यानंतर डिवाइड होईल, म्हणजे फक्त इंटरचेंज केलं आपण पोझिशन. त्याला असं सुद्धा लिहू शकतो आपण 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta equals to 1 minus tan square alpha divided by 1 plus tan square alpha. आणि हा कशाचा फॉर्म्युला आहे? 11th स्टँडर्ड मध्ये आपण पाहिलं इट इज ऑफ द फॉर्म्युला ऑफ cos 2 theta. हा कशाचा फॉर्म्युला आहे cos 2 theta चा, आणि हा कशाचा होईल मग cos 2 alpha चा. चेक करून घ्यायचं तुमचे फॉर्म्युले आकड्यामध्ये तुम्ही जे लिहून घेतलेले आहे त्याच्यामध्ये हा फॉर्म्युला आहे. cos 2 theta च्या ठिकाणी तुम्ही हे यूज करू शकता किंवा याच्या ठिकाणी cos 2 theta यूज करू शकता, राईट. सो रिमेंबर 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta is cos 2 theta. बघा पुन्हा त्या फॉर्म मध्ये आपण इथे आलेलो आहोत. मग आता हे जर आपल्याला माहिती आपण मागच्या दोन थेरम सुद्धा पाहिले cos 2 theta is equals to cos 2 alpha या फॉर्म मध्ये जेव्हा इक्वेशन येतं सिम्पली इट इम्प्लाइज व्हाट डज इट इम्प्लाइज 2 theta equals to, याचं जनरल सोल्युशन कसं लिहितो आपण 2 theta is equals to 2n pi plus minus 2 alpha राईट. अल्फाच्या ठिकाणी म्हणजे आता मी डायरेक्टली लिहितोय जनरल सोल्युशन. प्रत्येक वेळेस लिहायची काही गरज नाही, पण तुम्ही लिहायचंय पण इथं मला काही गरज पडली म्हणून मी लिहिलंय 2 theta is equals to 2n pi plus minus 2 alpha. It implies theta is equals to 2 gets cancelled here, n pi plus minus alpha where n belongs to z.
That means the general solution of tan square theta is equals to tan square alpha is theta is equals to n pi plus minus alpha where n belongs to z. So these are the three theorems, very important theorem. लक्षात ठेवा, हे सगळे फॉर्म्युले तुम्हाला पाठ करायचे. आता याच्यावरचे आपण काही एक्झाम्पल पाहणार आहोत. आता हे तुम्ही नोट डाऊन करा. So we see some example. Let's see. Find the general solution of the following. आपल्याला आता काही इक्वेशनचे, काही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशनचे जनरल सोल्युशन फाइंड आउट करायचे. पहिला आपल्याला आहे sin थीटा इज इक्वल्स टू √3/2. बघा, प्रिन्सिपल सोल्युशन याच्या आधी आपण काढलेले आहे. प्रिन्सिपल सोल्युशन कसं काढायचं तुम्हाला माहिती. आता जनरल सोल्युशन कसं नेमकं काढायचं त्याआधी बघा, हे सगळे फॉर्म्युले बिलकुल, हे सगळे रिझल्ट्स तुम्ही लर्न करून घ्यायचे. सगळे महत्त्वाचे रिझल्ट्स आहेत. सो रिमेंबर दीज रिझल्ट्स. याच्यात तिन्ही बघा, आपण आता जे घेतले, sin स्क्वेअर थीटा इज इक्वल्स टू sin स्क्वेअर अल्फा, cos स्क्वेअर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वेअर अल्फा, tan स्क्वेअर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वेअर अल्फा. इट्स जनरल सोल्युशन. तिघांची जनरल सोल्युशन सेम आहे. थीटा इज इक्वल्स टू n pi प्लस मायनस अल्फा वेअर n बिलोंग्स टू z. सो रिमेंबर ऑल दीज रिझल्ट्स. सो सोल्युशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जनरल सोल्युशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. याचं जनरल सोल्युशन काढण्यासाठी सगळ्यात पहिले राइट द गिवन इक्वेशन ॲज इट इज. द गिवन trigonometric equation is sin theta is equals to √3/2. Is it it? sin theta is equals to √3/2. आता हे आपल्याला कोणत्या फॉर्म मध्ये आहे याचं जर पाहिलं तर आपल्याला तसं कळणार नाही. सगळ्यात पहिले बघा, आपल्याला हे बघावं लागेल की थीटाची कोणती व्हॅल्यू इथं सॅटिस्फाय होईल. बघा, आपल्याला माहिती आहे साइनच्या कोणत्या अँगलची व्हॅल्यू √3/2 आहे, π/3 किंवा 60 डिग्री. साइन 60 डिग्रीची किंवा π/3 ची व्हॅल्यू काय येते, √3/2. मग आपण इथे लिहू शकतो, वी नो दॅट, किंवा डायरेक्टली तुम्ही लिहू शकता देअरफॉर sin थीटा इज इक्वल्स टू sin π/3. रिमेंबर दिस, करेक्ट, कारण sin π/3 ची व्हॅल्यू काय, √3/2. सो we have the equation sin theta is equals to sin π/3. If you see this equation, या इक्वेशनला जर तुम्ही केअरफुली ऑब्झर्व केलं आणि याचं जर जनरल सोल्युशन आपल्याला काढायचं आहे तर इट इज ऑफ द फॉर्म. हे कोणत्या फॉर्म मध्ये दिसते तुम्हाला, बघा, sin थीटा इज इक्वल्स टू sin अल्फा. या इक्वेशनला याच्यासोबत जर कम्पेअर केलं तुम्ही, इट इज ऑफ द फॉर्म sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा. तर थीटा आहे आणि इथं अल्फा काय, π/3. मग आता याचं जनरल सोल्युशन काढण्यासाठी आपण ह्या रिझल्टचा किंवा ह्या थिअरमचा इथं यूज करणार आहोत. मग आपण इथं काय लिहिणार, द जनरल सोल्युशन ऑफ sin theta equals to sin alpha is theta equals to, त्याचं जनरल सोल्युशन काय, theta is equals to n pi plus minus 1 to the power n into alpha where n belongs to z. ठीक आहे, हे त्याचं जनरल सोल्युशन आहे. मग आता याचं जनरल सोल्युशन काय होईल, याचं जनरल फॉर्म मध्ये आपण काढलंय sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा. या फॉर्म मध्ये इक्वेशन असेल तर आता या फॉर्म मध्ये आपल्याला इक्वेशन मिळालं sin थीटा इज इक्वल टू sin π/3. therefore the general solution of sin theta is equals to sin π/3, किंवा तुम्ही असं लिहू शकता sin थीटा इज इक्वल टू √3/2. कोणत्याही फॉर्म मध्ये लिहू शकता sin थीटा इज इक्वल टू sin π/3 इज काय झालं, थीटाच्या ठिकाणी काय, थीटा ॲज इट इज आहे म्हणून इज थीटा इक्वल्स टू काय, जनरल सोल्युशन n pi प्लस -1 टू द पॉवर n into अल्फा. आणि अल्फा काय मग आपल्याजवळ π/3. सो सिम्पली वी कॅन राईट इट ॲज π/3 वेअर n बिलोंग्स टू z. म्हणजे याचं जनरल सोल्युशन काय, sin थीटा इक्वल्स टू √3/2 is theta is equals to n pi plus -1 to the power n into π/3 where n belongs to z. जसं जनरल सोल्युशन मध्ये बघा, आपण दोन सोल्युशन त्याचे पाहिले होते. sin थीटा इज इक्वल्स टू √3/2 चे दोन सोल्युशन 0 to 2π ह्या इंटरवल मध्ये आपण पाहिले होते. पण आता याचे जर इन्फानाइट नंबर ऑफ सोल्युशन आपल्याला काढायचे असेल तर त्याच्यासाठी आपल्याला जनरल सोल्युशनचा यूज करावा लागतो. आणि इट्स जनरल सोल्युशन इज थीटा इज इक्वल्स टू n pi प्लस -1 टू द पॉवर n into π/3. पण जसे जसे तुम्ही यांच्या व्हॅल्यू ठेवत जाणार, n काय, n इज इंटिजर, म्हणजे याच्यात पॉझिटिव्ह नंबर्स येतील, नेगेटिव्ह नंबर सुद्धा येतील इन्क्लुडिंग 0. तुम्ही जसे नंबर ठेवत जाशाल तुम्हाला
तशा व्हॅल्यू घेऊन जातील. जर 0 जर ठेवली व्हॅल्यू तर यांची व्हॅल्यू 0 ठेवली तर 0 into पाय 0. पुढे काय येईल -1 to the power 0 into π/3 आणि कशाचाही पॉवर 0 असताना काय येतं त्याचा आन्सर काय येतं 1. म्हणजे याची व्हॅल्यू 0 ठेवताना आपल्याला काय मिळेल π/3. त्याच्यानंतर 1 ठेवली व्हॅल्यू तर यांची व्हॅल्यू 1 ठेवली तर 1 into पाय राईट प्लस इथं 1 ठेवली व्हॅल्यू -1 to the power 1 म्हणजे ते काय सिम्पली -1 राईट. त्याचा पॉवर जर 1 ठेवला तर सिम्पली -1 येईल आणि पाय मायनस इथं काय येईल π/3 म्हणजे 3 into पाय 3 पाय मायनस पाय 2 पाय. दुसरं सोल्युशन काय मिळालं 2π/3. असं जर तुम्ही व्हॅल्यू ठेवत गेलात पुढे कंटिन्यू करत गेलात तर तुम्हाला इन्फानाइट नंबर ऑफ सोल्युशन याचे मिळतील. म्हणून आपण जनरल सोल्युशन त्याचं एकच जनरल सोल्युशन असं काढतो की तो काय करेल त्याच्या इन्फानाइट नंबर ऑफ व्हॅल्यूज काय करतो सॅटिस्फाय करतो. म्हणून sin θ sin अल्फा किंवा sin θ √3/2 याचं जनरल सोल्युशन काय θ nπ ± 1 to the power n into π/3 where n belongs to z. Pause the video and note it down. Now see the next example. Cos θ is 1/√2. ह्या ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशनचं आपल्याला जनरल सोल्युशन काढायचं आहे. रिमेंबर जनरल सोल्युशन प्रिन्सिपल सोल्युशन एक्झाम मध्ये तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. जनरल सोल्युशन विचारल्यावर जनरल सोल्युशन अप्लाय करायचं, जनरल सोल्युशन काढायचं आणि प्रिन्सिपल सोल्युशन विचारल्यावर प्रिन्सिपल सोल्युशन काढायचं. मग याचं जनरल सोल्युशन काढण्यासाठी आपण काय पहिली मेथड काय राईट द गिवन ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन ॲज इट इज. द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक equation is cos theta is equals to 1/√2. Now see which value of theta satisfy this. आपल्याला माहिती आहे cosच्या कोणत्या अँगलची व्हॅल्यू 1/√2 आहे. कोणत्या अँगलची cos π/4 right. So we can write it as, therefore we simply write it as cos theta is equals to cos π/4 isn't it. म्हणजे cos π/4 ची व्हॅल्यू काय येते किंवा cos 45 डिग्री किंवा π/4 तुम्ही आपल्याला रेडियन मध्ये यूज करायचं, डिग्री मेजर यूज करायचं नाही. cos θ is equals to cos π/4 म्हणजे cos π/4 ची व्हॅल्यू काय आली 1/√2. आता ह्या इक्वेशनला जर तुम्ही पाहिलं हे कोणत्या फॉर्म मध्ये आहे जे आपण रिझल्ट पाहिले त्याच्यामध्ये बघा हा जो फॉर्म आहे cos θ इक्वल्स टू cos अल्फा म्हणजे cos θ इक्वल्स टू cos अल्फा. इथं अल्फा काय π/4 आहे. मग याचं जनरल सोल्युशन जर आपल्याला काढायचं तर कसं काढणार पहिले लिहूयात आपण द जनरल सोल्युशन. The general solution of cos theta equals to cos alpha is theta is equals to cos theta equals to cos alpha. जनरल सोल्युशन काय theta is equals to 2 and pi plus minus alpha where n belongs to z. मग theta is equals to 2 and pi plus minus alpha हे याचं सोल्युशन आपण इथे यूज करूया. इथे theta ला theta as it is आहे म्हणून therefore the general solution of कशाचं काढायचं आपल्याला cos θ तुम्ही हे लिहू शकता cos θ equals to cos π/4 is cos θ is equals to cos π/4 is theta equals to काय तिथे पुढे दिलं 2 and pi म्हणजे 2 and pi प्लस मायनस ऍज इट इज अल्फाच्या ठिकाणी काय येणार अल्फा काय आपलं π/4. सिम्पली वी कॅन राइट इट ॲज π/4 where n belongs to z. So this is what the general solution for cos theta equals to 1/√2. तुम्ही जर यांच्या व्हॅल्यू इथे ठेवत गेला तर इन्फानाइट नंबर ऑफ व्हॅल्यूज तुम्हाला इथे मिळत जातील. मग हे जनरल सोल्युशन झालं cos theta is equals to 1/√2 चं. Pause the video and note it down. Now let's see the next example. Tan theta is equals to √3. आपल्याला tan theta is equals to √3 चं जनरल सोल्युशन काढायचं आहे. सगळ्यात पहिले काय करतो आपण the given trigonometric equation is tangent of theta equals to √3. आता आपल्याला माहिती आहे टॅनच्या कोणत्या अँगलची व्हॅल्यू √3 आहे π/3 ची. tan π/3 ची व्हॅल्यू काय येते √3 येते. सो वी कॅन राइट इट ॲज therefore tan theta is equals to tan π/3. याचं जनरल सोल्युशन आपल्याला काढायचं आहे. मग हे कोणत्या फॉर्म मध्ये आहे जर चेक केलं आपण तर हे कोणत्या फॉर्म मध्ये आलं आपल्याला इट इज ऑफ द फॉर्म tan theta equals to tan alpha. tan theta is equals to tan alpha चं जनरल सोल्युशन काय आहे
theta is equals to n pi plus alpha where n belongs to z. मग याचं जनरल सोल्युशन काढण्यासाठी आपण त्या फॉर्मचा यूज करूया, त्या रिझल्टचा यूज करूया. द जनरल सोल्युशन ऑफ tan theta equals to tan alpha is theta equals to n pi plus alpha where n belongs to z. मग त्याला जर याच्या सोबत कंपेअर केलं तर अल्फा काय आपलं पाय बाय 3 आहे. therefore the general solution of tan theta equals to tan pi by 3 is काय आलं थीटाच्या ठिकाणी थीटा ऍज इट इज आहे बघा. कधी कधी थीटा विचारला जाईल, कधी एक्स असेल, कोणताही व्हेरिएबल यूज होईल, त्यावेळेस तुम्ही प्रत्येक वेळेस थीटा यूज करायची गरज नाही. जे व्हेरिएबल तुम्हाला दिलेलं असेल तेच व्हेरिएबल यूज करायचं. ठीक आहे. आता व्हेरिएबल थीटाच आहे. थीटा इज इक्वल्स टू त्याचं जनरल सोल्युशन एन पाय प्लस अल्फा. अल्फाच्या ठिकाणी काय यूज केलं आपण पाय बाय 3. So general solution of tan theta is equals to root 3 is theta is equals to n pi plus pi by 3 where n belongs to z. Remember हे तुम्हाला लिहावंच लागेल कारण हे यांच्या सगळ्या व्हॅल्यूसाठी काय होईल सॅटिस्फाय करेल. तुम्ही जर व्हॅल्यू इथे ठेवत गेले तर या सगळ्या व्हॅल्यू इन्फानाइट नंबर ऑफ व्हॅल्यूज तुम्हाला या tan theta इक्वल्स टू रूट 3 च्या इन्फानाइट नंबर ऑफ व्हॅल्यूज तुम्हाला इथे मिळत जातील. म्हणजे जनरल सोल्युशन आलं थीटा इज इक्वल्स टू n pi plus pi by 3 where n belongs to z. परीक्षेत याला 2 मार्कासाठी किंवा ऑब्जेक्टिव्ह मध्ये विचारलं जातं म्हणून हे एक्झाम्पल व्यवस्थित समजून घ्यायचे आणि याची पुन्हा प्रॅक्टिस करायची. नोट द एक्झाम्पल.